हाँ इजलास सिर दे उत्ते आ गया। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? देखो पार्टी प्रधान ने हमेशा टिकटा दित्तियां मैंबरां नूं, मैंबर चुन के आउंदे आ, फिर पार्टी प्रधान फिर मैंबरां दी मीटिंग करते हैं और मैंबरां दी राय लैके वो मैंबर कहंदे आ कि अपनी अपनी राय दिंदे, जिथे राय बन जाती और जिन्हों समझते हैं कि जिथे किसी लोड़ है वो उत्थे प्रधान दी चोण वास्ते ऐलान करते हैं एक कैंडीडेट का। वो ऐलान जो होंदा है मीट दे विच एक मैंबर बोलता उठ के ना पेश करता है, वो ਨਾਂ ਨੂੰ फिर कहा जाता है कि कोई होर भी कैंडीडेट है, फिर दूजा ਨਾਂ जे पेश हो जाए तो फिर चोण होंदी है। चोण दे विच जिहड़ा जित जांदा वो प्रधान होंदा है। इस करके थ्रू प्रॉपर चैनल डैमोक्रेटिक वे दे नाल पहला मैंबर चुने जाते हैं, उस तो बाद एग्जैक्टिव चुनी प्रधान चुनिया जाता, फिर एग्जैक्टिव चुनी जाती है। ये तो एक प्रोसीजर है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की ड्यूटी है कि सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ राय लैके एक कैंडीडेट का ਨਾਂ देना। ਜਿਹੜੇ दूजिया पार्टियां वाले अपने आप समझते हैं कि ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ मैंबर साढ़े ही है, श्रोमणी कमेटी जित के आए है, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ लड़ के आए है, पर फिर भी जे कोई विचारधारा चो ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ है तो वो भी जे कैंडीडेट देन तो फिर चोण होंदी बाई फोर्स नहीं किसी ਨੂੰ दबाया जाता। भावें वो 10 निकलन, भावें वो 5 निकलन, भावें वो 20 निकलन, चोण होके फिर प्रधान चुनिया जाता है। दीपक जी, लेकिन विरोधी धिर बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि लिफाफे चो निकलिया हुआ प्रधान, जो कि उन्होंने सारे सामने कुछ पारदर्शी ढंग नाल पिछे चोण हुई है, मेरिया 102 निकलियां, दूजे दी 20 निकलियां, हुण तुसीं इह च पारदर्शी को की कर वोटां पईयां किते यह तो नहीं कि असीं उन्हां दी वोटां कट दित्तियां। समा दिता, 2 कैंडीडेट आए, 2 कैंडीडेटां नूं वोटां पईयां, वोटां ते मैंबरां ने पाईयां ना, किते उधर तो लिया के नहीं पा दित्तियां। इस करके पूरी चोण होंदी है, कोई ये नहीं गल होंदी लिफाफे का मतलब तो तां होवे ना भी जे असीं वोटां नहीं पाउंदे। इजलास सामने आ गया, होर भी कुछ चेहरे जिहड़े हैगे ने अपने उभर के सामने आने शुरू हो गए ने कि प्रधानगी दे लई कि जो प्रधान का फैसला होएगा वो तुहानूं मंजूर होएगा। देखो मैं जिंदगी विच डिसिपलिन अपनी लाइफ रखी है। पार्टी का हर हुक्म जिहड़ा है, भावें वो राजनीतिक तौर पर होवे, भावें वो धार्मिक तौर पर होवे, हमेशा उन्होंने मन्निया। अज भी जो पार्टी हुक्म करेगी, जिन्हों सेवा देवेगी वो मंजूर। 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਰਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸੀ, लेकिन मैं बड़ा ही सैटिस्फाई है कि वध तो वध टाइम दे के मैं तकरीबन 365 दिन ही हाजिर हो के इस स्थान के उत्ते मैं इस संस्था को संभाया। सारे मुलाजमान ने, सारे अफसर अधिकारियों ने, सारे ही ईवन प्रैस वाले ने, सारी संगत ने जिन्ना वड्डा सहयोग दिता, उस संकटां नाल असीं मुकाबला करन दे योग हो गए। भावें वो कोविड का संकट सी, भावें वो किसान मोर्चे का संकट सी, सारियां नूं असीं तय करदे होए हां बड़ी कहंदे भी खुशनसीबी दे नाल, बिल्कुल बिना किसी कंट्रोवर्सी तो, बिना किसी दुविधा च पैण तो इस साल जिन्ना सुखम निकलिया, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा साल निकलिया होवे। मैं बड़ी संतुष्ट है कि जिहड़ी सेवा की है संगत ने प्रवान की है। मैं बड़ी खुशकिस्मत है कि मैं एक भी लफ्ज़ जे कहा अपने मुलाजमान नूं उन्होंने हुक्म करके मन्निया, तो संगत ने भी एड्डा वड्डा मान किया कि जिन्नियां भी असीं सेवावां कीतियां उन्होंने इन्ना सलाहिया, इन्ना सत्कारिया कि मैं उन्हों दा कर्जा नहीं उतार सकता। विद्या का खेत्र भी नाल जुड़िया तो सेहत का खेत्र भी जिहड़ा साडी संस्था दे नाल जुड़िया, किस तरह के उपराले जिहड़े ने इस साल च विशेष किए गए? सेहत केंद्र ने करके दिखाता गुरु रामदास मैडिकल हस्पताल ने कि कोविड के समय दे विच असीं किड्डी वड्डी संकट की घड़ी का टाकरा किया।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ A+A ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ AA ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ NRIs ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਏ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪਿਛਲੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ 10, 20, 5 ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇਈਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 328 ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਖਮ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1300 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ, 1000 1300 ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 52-55 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।